سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله أشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله أشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله أشكر لله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار لطيفا بحقي لمن بحقي يا خبيرا بحقي وطبينا يا لطيف لم يا خبير يا لطيفا بحقي يا عليما بحقي وطبينا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بحقي عليما بحقه يا خبيرا بحقه وطبينا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بحقه بخلقه يا خبيرا بحقه وطبينا يا لطيف يا خبير لا يرضى بنظره تداوي كل ما به من أمراض سقيمة لا يرضى من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة لا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وآله اللهم سيدنا محمد يا ربي صل على النبيين اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وارض عن الصلاة اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وارض عن الأئمة اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم سيدنا محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم سيدنا محمد يا ربي وارحم كل مسلم اللهم صل على يا ربي وارحم كل مسلم اللهم صل على سيدنا محمد واغفر لي ذنوبي اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي واستر لي عيوبي اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي واشف لي كروبي اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وفي كل مؤذي اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي واصلح كل مصلح اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وارحمنا جميعا اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وارحمنا برحمتك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب سنيا صل على سيدنا محمد خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا بهذه الليلة وكل ليلة والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فأقول اللهم إني أسألك الفتوح والبلوغ والرسوخ وإصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه الدارين بدنيا والآخرة آمين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداخرين. غفر الله عني وعنكم أجمعين. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita serta nikmat berupa kesehatan dan kesempatan hingga kembali kita dikumpulkan bersama-sama di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita sayyidu ahli dunia wal akhirah Nabiyuna wa Habibuna Muhammad, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat dan tabi'in dan segenap umat Rasulullah ila yaumiddin. Babu zulmi, zalimlah. Masalah perbuatan zalim. Qala Allah Ta'ala wa la tahsabanna Allahu ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi naran wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Wa qala aidan ma lidh-dhalimin min hamimin wa la syafi'in yudha. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tahsabannallaha, janganlah sekali-kali engkau mengira, wahai Nabi Muhammad, khitabnya itu kan kepada Rasulullah. Wala tahsabannallaha ghafilan, janganlah sekali-kali wahai Nabi Muhammad engkau mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ghafilan, lupa, lalai, kada ingat sama aja. Amma ya'malul zalimun, dengan apa-apa yang telah diperbuat, dengan apa-apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yu'akhiruhum, Allah hanya mengakhirkan, melalaikan mereka. Yu'akhiruhum, sengaja Allah Ta'ala mengakhir-akhirkan azab.
liyaumin tashkhasu fihil absar, di hari kiamat nanti di mana tashkhasu fihil absar, terbelalak ujar kita segala mata melihat keadaan mereka. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, janganlah sekali-kali memakan di antara kalian akan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Janganlah la ta'kulu, janganlah kalian memakan amwalakum bainakum akan harta-harta di antara kalian bil batili, dengan cara yang batil, dengan cara yang zalim, merampas ke apakah? Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dengan cara perniagaan, berdagang maksudnya, an taradin minkum, yang didasari dengan ridha sama ridha di antara kalian. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, jangan bunuh diri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah itu sangat penyayang bagi kalian. Wa may yaf'al dzalika udwanan, dan barang siapa yang memperbuat demikian itu, apa tuh demikian itu? Perbuatan zalim, bunuh diri, memakan harta orang dengan cara yang salah, cara yang batil. Udwanan, barang siapa yang memperbuat demikian tadi, udwanan ini kita menantang hukum Allah, wa zulman, dan berbuat zalim. Fasawfa nuslihi naran, maka selagi akan memasukkan Allah Subhanahu wa taala kepada api neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasiran, wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan yang demikian itu memasukkan orang-orang zalim ke dalam neraka, 'ala Allahi, bagi Allah, yasiran, adalah hal yang sangat mudah. Wa qala, dan firman Allah taala lagi, ma lil zalimin min hamimin wala syafi'in yuta, tiadalah bagi orang yang zalim itu min hamimin, orang yang zalim tidak mempunyai teman setia, wala syafi'in yuta, dan tidak ada pula penolong bagi mereka itu yang diterima. Jadi kena hari kiamat kada ada bisi apa-apa orang yang zalim di dalam dunia. Babu zulmi, bermula ini satu bab pada masalah zalim. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun, amma ya'malu zalimuna, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Janganlah sekali-kali engkau mengira, wahai Muhammad, bahwa Allah Subhanahu wa taala ghafilan, lalai, lupa, amma ya'malu zalimun, dengan apa-apa yang telah diperbuat oleh orang zalim. Kadinya Tuhan kada ingat, Bang. Kenapa orang-orang zalim itu seolah-olah di dalam dunia ini dibiarkan oleh Allah? Seharusnya kayak di zaman Nabi Ibrahim, orang sombong langsung ditelan bumi, orang zalim langsung dijepit bumi. Kenapa ketika pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seolah-olah orang zalim itu kada dapat apa-apa, seolah-olah mereka merdeka, bebas dengan kezalimannya, bebas menzalimi orang, bebas memfitnah orang, bebas macam-macam perbuatan zalim kepada sesama manusia, apalagi lawan orang beriman. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lupa kepada mereka, orang-orang yang berbuat zalim tadi. Allah taala bukan berarti kada ingat.
Bukan berarti Allah Ta'ala melalaikan mereka dengan keadaan dan kezaliman mereka tadi. Innama yuakhiruhum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya menunda-nunda siksa bagi mereka. Sesungguhnya Allah hanya menunda-nunda azab buat mereka liyaumin, di hari kiamat nanti. Di dunia ini mungkin kada dapat. Di dunia kayaknya hanya bebas saja berbuat zalim. Buktinya kada apa-apa aja. Ini biasanya nang kayak inilah pahaman orang-orang Islam liberal. Nang otaknya tuh sudah dirusak oleh orang-orang Zionis, Yahudi, Nasrani, nang mempropaganda otak-otak para ulama-ulama liberal. Banyak wayah ini orang Islam itu kuliah di Belanda, mengambil gelar doktor, gelar S3, profesor di Belanda kuliah, nang dipelajari tentang hukum Islam. Lulusan dari Chicago, Amerika. Padahal Islam itu datangnya dari Arab. Dan Islam itu banyak ditanamkan di sana, di negeri Mesir. Universitas Al-Azhar sudah terbentuk 600-an tahun yang lalu. Cikal bakal pendidikan itu sudah ada, dan dari situ sudah dibahas tentang hukum-hukum Allah, tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wah, ini ilmu itu bisa didapat dari mana aja. Asal mau aja membuka YouTube, buka Google, Wikipedia, macam-macamnya, ada aja ilmu itu didapat. Tapi keberkahan kada bisa didapat tanpa berguru dengan ulama yang benar. Belajar di Universitas Van den Haag, Belanda, guru-gurunya nang melajari berataan orang kafir mandi junub aja kada suah. Bersunat jin kada. Tapi kalau berbicara hadis pintar. Kalau berbicara Al-Quran handal, karena memang dipelajarinya. Tetapi tujuan mereka orang kafir ini mempropaganda, memutarbalikan fakta yang ada di dalam Al-Quran sebenarnya kepada pahaman-pahaman sesat dengan sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti. Imbah itu pulang karena mereka negara maju dan bangsa yang maju, mereka berikan beasiswa kajar wahini. Jadi nang kuliah di situ digratiskan semuanyaan. Kada tahu anak didik kita ketika kuliah di sana otaknya sudah kada lagi mengikuti Al-Quran, sudah kada lagi mengikuti petunjuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai berpaling sudah, memadahkan Al-Quran dan hadis, ketinggalan zaman. Banyak wah ini. Padahal sudah diperingatkan oleh para ulama, al-Islam la yatba' zaman, Islam itu tidak mengikuti zaman. Wala huwa yafutuhu zaman, Islam pun tidak pula ketinggalan zaman. Islam tidak mengikuti zaman, dan Islam itu tidak pernah ketinggalan zaman. Walakinnal Islam yura'i taqaddumiz zaman, tetapi Islamlah yang membimbing kemajuan zaman. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah atas titah dari Allah Subhanahu wa taala dari kadar yang sangat suci. Islam itu kada pernah ketinggalan zaman. Jadi jangan pernah merasa jadi umat Islam itu ketinggalan zaman. Dan Islam pula tidak mengikuti zaman. Kayak itu memang orang Islam. Orang Islam itu tidak mengikuti zaman dan tidak pula ketinggalan zaman.
Tetapi Islam yang ada di dalam dada kita itu semestinya yura'i taqaddumiz zaman, dapat membimbing, menjaga diri kita dari kemajuan zaman. Maulah ketinggalan, kada mau. Arti kada ketinggalan zaman, seperti apapun perkembangan zaman, Islam bisa mengaturnya. Ketinggalan zaman kada, mengikuti zaman pun kada juga. Tetapi kata ulama, Islam semestinya membimbing kemajuan zaman, menjaga yura'i taqaddumiz zaman. Nah, konsep-konsep semacam inilah nang wayahin itu banyak hilang. Lalu mereka memaparkan ketertinggalan Islam itu dari segi ekonomi ke ini, dari segi perkembangan peradaban seperti ini dan ini. Islam masih kolot, di biniannya masih dibungkus, segala macam padahkannya. Sementara perkembangan zaman dia sudah seperti ini, tampilan harus seperti ini. Akhirnya banyak ketika yang diracuninya ini kepalanya para ulama, maka ulama ini kan menyampaikan ke sana kemari. Akhirnya umat banyak juga umpat keracunan gara-gara penyampaian ulama tadi yang sudah diliberalkan oleh orang-orang Zionis tadi itu. Makanya hati-hati menyekolahkan, menguliahkan anak, dilihat. Jangan mentang-mentang dapat beasiswa, kemana inya kuliah ditakuni. Mana kuliahnya negara ini nang baik perayaan kuliah masalah Islam di Chicago Amerika, di Den Haag Belanda, sedangkan di sana umat Islam kada ada, sangat minim. Hanya mereka memang mewajibkan kepada para pendeta mereka wajib paham dengan Al-Quran. Lalu ketika mereka merasa sudah menguasai Al-Quran, kenapa kita kadang membuka pelajaran tentang Al-Quran dengan ideologi kita? Nah ini yang berat. Akhirnya banyak umat Islam dengan biaya gratis sekolah ke sana, ideologinya berubah. Pelajarannya tetap Al-Quran dan hadis, tetapi ideologinya sudah berubah. Kada lagi seperti ideologi Al-Quran yang sejati, sebagaimana yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lalu orang-orang semacam ini, inya berbuat zalim, kadang merasa berisi dosa lagi. Bukan dirinya yang diatur oleh Tuhan, tapi inya merasa kuasa dengan akal pikirannya mengatur Tuhan. Sedikit demi sedikit berubah. Sedikit demi sedikit berubah. Oh, kami kada kayak itu jar, kada mungkin itihi ya. Buktinya ini kan sudah ada. Buktinya itu sudah ada. Nah, ini sudah dipaparkan, ujar kita sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Lalu orang-orang yang semacam ini tadi, mereka merasa karena azab itu kada didapatnya di dalam dunia ini kata. Sedangkan negeri akhirat itu dipadahkannya hayali, fata morgana. Yang notabene jarnya kada ada juga orang belum pernah sampai ke sana. Nah ini pemikiran orang yang kuliah di Chicago, di Texas. Itu hija nang bepandir tuh semalam di mana kuliah? Texas. Lalu pemikirannya liberal. Jadi semacam ini nang meracuni umat-umat Islam. Takana pulang orang Islamnya dasar orang Islam nang pengolir juga. Dasar kada pati mengerti lawan ibadah. Nang dasar kada mengerti lawan tauhid, kada pernah belajar wujud kidam baqa juga. Bahayanya di situ. Lalu akhirnya merasa bujur juga lah. Selama ini pang aku ni banyaknya dosa kada dapat apa-apa, rezekiku lancar aja. Nah, kada paham dengan istidraj.
bahwa dirujung Tuhan, jar bahasa kita istidraj itu dirujung, dilanjurkan oleh Allah di dunia seolah-olah kada terjadi apa-apa, kada dapat apa-apa. Tenang aja, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah mengakhirkan azab buat mereka, kada disiksa dahulu di dalam dunia ini. Liyaumin, Allah tunggu kena liyaumin pada suatu hari. Nah ini mun Imam Jalaluddin Asyuyuti memadahkan liyaumin ini bukan cuman hari kiamat. Bisa jadi liyaumin ini di dalam hari, di dalam dunia pun mereka akan merasakan. Cuman kapan itu Allah yang tahu. Lain kita. Bisa jadi mereka akan mendapatkan siksanya tadi, padih pengalamannya tadi di dunia ini sudah tabayar kayak itu nah. Ketika mereka berbuat zalim, seolah-olah kada terjadi apa-apa, mereka mengira itu kada bakal terjadi, padahal Allah menundakannya dulu. Imma kalanya ditundanya itu inya bertaubatkah kada? Bila inya kada bertaubat, bisa jadi peringatan itu datang di dalam dunia ini. Karena Allah malu menyiksa umat Nabi Muhammad di akhirat. Kalau memang inya umat Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad sudah mengatakan bahwa keluar laisa minna, tidak termasuk golonganku, golongan kami, jar Nabi Muhammad. Nah berarti ini bisa kada termasuk umat Nabi Muhammad lagi, mun Nabi sudah berucap kayak itu. Orang-orang yang berbuat zalim kepada orang lain kada termasuk golonganku, kata Rasulullah. Orang-orang yang berbuat zalim kepada sesamanya, kepada orang lain maksudnya ya lawan saudara seiman ya dengan orang lain. Makanya Rasulullah menegur para sahabat bahari nang ketika itu banyak yang mencibir dengan Yahudi yang bertetangga kepada Rasulullah. Rasulullah tetap berbuat baik. Lalu sahabat ini merasa kada pantas rasanya Rasulullah habian terlalu memperhatikan, terlalu berbuat baik kepada mereka. Sampai Nabi mengatakan, hati-hati ya Nabi, mereka hidup di bawah lindungan kita. Siapa yang menyakiti mereka, menyakiti aku. Siapa yang menyenangkan mereka, berarti menyenangkan aku. Nah itu Rasulullah. Sampai lawan orang yang kada seagama sekalipun, Nabi melarang supaya umatnya jangan berbuat zalim. Apalagi sesama orang beriman. Maka belajar ukhuwah wataniyah. Apa itu ukhuwah wataniyah? Persaudaraan senegara, sesama orang negara se-Indonesia. Hendaknya orang Papua kah? Orang Bugis kah? Orang Kalimantan kah? Orang Sumatera kah? Jawa kah? Terikat di dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Tapi prakteknya ternyata masih aja zalim lawan yang lain. Nah belum terwujud lagi ukhuwah wataniyah itu bahasa Arab. Bahasa nasionalnya Bhinneka Tunggal Ika. Konsep Bhinneka itu Al-Quran juga nama atur. Inya nama madahkan paling Bhinneka, tapi ternyata paling melanggar. Nah itu banyak bujur terjadi di zaman ini. Kita nonton berita lah. Kita kada tahu di berita, ada mengerti ya. Nah jangan sampai terjadi hal semacam ini kepada kita. Yang ada tahunya babnya itu bacaan dan kayak itu tupang sudah. Risiko menyampaikan itu kada diketujui orang. Kenapa Allah menunda siksa, menunda azab buat mereka? Liyaumin tashkhasu fihil absar, pada hari nanti di mana akan terbelalak semua mata melihat kenyataan mereka seperti apa. Banyak keenang di dalam dunia ini juga menerima berdahulu sebelum di akhirat.
Contohnya Namrud, Fir'aun, banyak. Menerima di dalam dunia, kalau belum mati lagi menerima sudah, karena zalimnya kepada manusia. Karena zalimnya kepada orang beriman, ketika orang nang dizalimi ini kada kuat lagi menahan, lalu nya berdoa nang kada baik, bahari pernah terjadi. Banyak ulama mengisahkan ini bab zulm ini panjang bahasannya dan banyak karena di sini kisah-kisah yang terjadi kepada orang yang lantaran ketujuh menzalimi kepada yang lain, maka diberikan oleh Allah di dalam dunia ini teguran. Bisa jadi teguran itu dipandang orang bala, bisa jadi tegurannya itu tadi dipandang orang ujian, macam-macam bentuknya. Bisa penyakit, bisa bencana, bisa hal-hal yang lain. Na'udzubillah yang terakhir mudah-mudahan jangan terjadi. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman, mati kada beriman itu maras. Maka umat Rasulullah juga karena terpandang umat Rasulullah Tuhan, lalu kita kada wani mengutuk. Padahal sudah ada aja penyampaian nang karas, peringatan keras dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah taala, dan firman Allah taala pulang, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili. Wahai orang-orang yang beriman, la taqulu amwalakum bainakum bil batili. Janganlah sekali-kali kalian memakan harta di antara kalian, harta-harta di antara kalian, bil batili, dengan jalan yang salah, jalan yang batil. Imma kalanya merampas, memaksa, ada kalanya macam-macam, pokoknya dengan cara yang zalim. Kepingin melihat harta orang, ambil, rampas. Inya kada mau memberi, tawar dulu. Mau kada menjuali dengan harga yang rendah, kada mau rampok. Nah, itu bahari kan banyak benar kayak itu. Dikasihi dulu, diparaki, dimintai kada mau, ditukari kada mau. Juga orang menjual lantaran sayang, lantaran orang masih kepingin menjaga, memelihara. Jalan terakhir rampas. Nah, zalim itu ngarannya. Mengambil harta di antara sesamanya dengan cara yang salah, cara yang batil. Illa antakuna tijaratan antaradin minkum, kecuali kata Allah boleh, silahkan hendak memakai menggunakan harta sesama kawan tadi, antakuna tijaratan antaradin minkum, dengan cara perniagaan, jual beli. Tijarah itu jual beli. Antaradin minkum, jual beli itu konsepnya ridha sama ridha. Antaradin minkum, dengan jalan suka sama suka. Si penjual suka melepaskan barangnya tadi, si pembeli pun suka menerima barang dagangannya tadi. Lalu dengan akad yang sahih antaradin itu, maksudnya dengan akad yang sahih, ridha sama ridha. Akad berjual beli itu dijual dibeli. Saya jual, saya beli. Itu akad jual beli. Sekali lagi, akad jual beli itu dijual dibeli, tukarlah, jual. Saya jual, saya beli. Itu akad. Terima kasih itu pinjam meminjam. Jangan nukar rokok berterima kasih. Lawasnya ada belajar masih aja. Nukar acan, nukar uyah, nukar asam, terima kasih. Tuhuknya sudah mendengar masih aja. Akad jual beli itu dijual dibeli. Jangan dirubah-rubah lagi. Pakai terima kasih itu akad pinjam meminjam. Minjam selawar kawan, membolehkan lah, terima kasih lah. Ya kada ikan pinjami tadi lanjang aku boleh ada berselawar.
Nah boleh itu meminjam, pinjam, meminjam. Kalau jual beli kadang ada akadnya itu, terima kasih. Akad jual beli, dijual, dibeli. Itu namanya antaradin minkum. Jadi orang Banjar tuh tukarlah, jual. Makin di Banjar lah, di Martapura, di Amuntai, di mana-mana tuh orang langsung sudah terpelajar tuh masalah akad jual beli ini. Barang tuh dihitung. Tukarlah hasilnya, nah gula 2 kilo, Pixen 2 bungkus, itu tuh bubuhannya dah 15.000 semuanyaan ya. Nah, disambatnya. Menukar tuh kayak itu belanja. Ba'akad, dan itu ngarannya akad. Dengan akad yang sahih, supaya jangan termasuk pada perbuatan zalim. Maka ketika kita hendak memiliki satu barang atau kita hendak memakan satu barang, jangan dengan cara mengambilnya dengan jalan yang salah. Maka Al-Quran mengaturkan illa antakuna tijaratan antaradin minkum, kecuali kalian boleh hendak memakai harta tadi, barang tadi dimiliki dengan cara perniagaan antaradin minkum, dengan landasan ridha sama ridha. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Jangan hendak berpikir bunuh diri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kepada kalian sangat penyayang. Sesungguhnya Allah sangat penyayang kepada kalian. Kana bikum rahiman. Allah taala aja sayang lawan kita. Kita kalau sayang lawan diri, lalu berbunuh diri, wah ini kan jalan singkat bang, hendak keluar dari permasalahan, gantung diri. Macam-macam. Padahal bunuh diri itu bukan berarti menyelesaikan masalah. Lantaran dunia ini darul masalah, negeri yang penuh masalah, di mana aja mesti bermasalah kita. Selama masih di dalam dunia, belum kiamat lagi dunia, kadang ada keluar kita dari masalah. Masalah semua di dunia, masalah. Mati ya sudah aja, zaman habis masalah. Kayaknya di dalam kubur dapat masalah baru, ditakuni oleh mungkar dan nakir, dapat pertanyaan, masalah juga itu. Masalahnya bila kada bisa menjawab, dipukulnya. Masalah itu. Jadi jangan kira mengakhiri hidup dengan bunuh diri tadi jalan keluar dari permasalahan. Bahwa dunia ini darul masalah itu sudah lumrah. Memang dunia ini di mana aja kita berada, mesti masalah itu ada. Permasalahan itu pasti ada. Dan tujuan permasalahan itu diadakan oleh Allah untuk mendewasakan kita. Lalu bila kita terbiasa menghadapi permasalahan tadi, biasa mencari solusi jalan keluarnya, akan menjadikan kita orang yang dewasa. Nah, mendewasakan kita. Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi naran wa kana dzalika 'ala Allahi yasiran. Dan barang siapa yang memperbuat demikian itu, berbuat zalim kepada sesama, 'udwanan, menentang kita dengan melawan hukum Allah, wa dhulman, dan dengan berbuat zalim, berarti kan menentang nih. Berarti wani ini kisahnya. Fasawfa nuslihi nara, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Selagi Allah akan masukkan mereka itu ke dalam neraka. Wa kana dzalika, dan yang demikian itu apa? Nuslihi naran, memasukkan ke dalam neraka bagi Allah, alallahi yasiran, sangat mudah bagi Allah. Kada ada sulitnya, karena surga dan neraka memang Allah yang menjadikan. Jadi jangan sekali-kali hendak berbuat zalim, sebab bila berbuat zalim Allah akan masukkan ke dalam neraka.
Wa qala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Maka tiadalah bagi orang yang berbuat zalim itu min hamimin, tidak akan mempunyai kawan setia, wala syafi'in yuta', di hari kiamat nanti tidak ada penolong yang bisa diterima. Karena Allah kada bakal menerima pertolongan siapapun buat orang yang zalim. Karena sudah iz tabarra'al ladzina amanu, ketika berlepas orang-orang yang beriman, ketika berlepas Nabi Muhammad dari golongan yang mengaku beriman lantaran perbuatan zalim mereka, maka Nabi Muhammad pun kada ada hak memberi syafaat kepada mereka yang berbuat zalim. Memang benar, innama syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku, kata Rasulullah, bagi umatku yang berbuat dosa besar. Tetapi yang sudah diperingatkan oleh Allah, yang sudah diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu berbahaya, hati-hati. Jangan ditakwil-takwil, kan macam-macam lagi sudah memang kayak itu tafsirnya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar di Al-Qur'an itu. Dan tiadalah bagi orang yang zalim itu penolong. Orang yang berbuat zalim kepada sesama tidak ada pertolongan, tidak ada penolong bagi mereka. Banyak ayat Quran sudah menerangkan. Wala syafi'in yuta', dan tidak ada penolong yang bisa diterima bagi orang-orang yang berbuat zalim. Wa akhraja Syaikhani, mengeluarkan hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Bakrin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda fi khutbatihi bi Mina, ketika Rasulullah menghutbah di Mina, fi hajjatil wada'i, di haji wada, haji yang terakhir. Nya Rasulullah itu selama hidup sekali aja berhaji. Jadi haji yang pertama sekaligus haji yang terakhir, haji wada. Lalu ketika di Mina Rasulullah menghutbah, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Ketahuilah, kata Rasulullah, inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan pangarannya perniagaan kalian, harta benda kalian, apa aja yang ada pada kalian, kata Rasulullah, haramun 'alaikum, semuanya dianggap suci bagi kalian. Kahurmati yaumikum hadza, seperti kesucian hari ini buat kalian. Fi syahrikum hadza, di bulan yang suci ini buat kalian. Kan bulan haji, di tempat yang suci, di bulan yang suci, di hari yang suci. Fi baladikum hadza, di kota Makkah pula, negeri yang suci ini, ya Rasulullah. Wa satalqauna rabbakum, dan kalian nanti, kata Rasulullah, akan bertemu dengan Rabb kalian, dengan Tuhan kalian. Fayas'alukum an a'malikum, maka Allah akan bertanya kepada kalian tentang amal perbuatan kalian. Nah ini ulun kontrol tadi hadisnya ini, pernah mempelajari panjang. Ternyata memang di kitab ini cetakannya tertinggal banyak. Jadi di sini cuman ala fala tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Padahal kalimahnya itu panjang hadisnya. Ala balautu
Dalam satu riwayat qalu bala, riwayat yang lain qalu na'am. Qala Allahumma syhad. Maka kata Rasulullah, wa satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum, dan selagi akan bertemu kalian kepada Tuhan kalian, dan Tuhan kalian, kata Nabi, Allah maksudnya akan bertanya tentang amal perbuatan kalian. Ala balaghtu, bukankah sudah aku sampaikan, kata Rasulullah. Qalu bala. Dalam bahasa hadis lain qalu na'am, dalam riwayat lain benar wahai Rasulullah, sudah pian sampaikan. Qala Allahumma syhad, maka ujar Rasulullah, ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah, artinya ulun sudah sampaikan ya Allah. Fal yuballigh syahidul ghaibu. Fal yuballigh, maka hendaklah menyampaikan kalian menjelaskan yang tidak hadir. Yang hadir, yang mendengarkan hari ini, ujar Rasulullah, tolong sampaikan lawan yang kada hadir. Sampaikan lawan yang kada mendengar hari ini. Parubba muballighin au amin sami'in. Maka berapa banyak, kata Rasulullah, orang yang mendapatkan berita, orang yang mendapatkan kabar, au amin sami'in, lebih paham, lebih mengerti daripada orang yang mendengar. Ini bisa jadi ini kita nang duduk mendengarkan malam ini, lalu ikam sampaikan kisah ini umpamanya ke orang lain esok. Kadang-kadang yang ini hanya mendengar dari berita kita, penyampaian kita, lebih paham daripada kita nang duduk mendengar langsung. Maka ujar Nabi, sampaikan. Fal yuballigh syahidul ghaiba. Maka hendaklah yang hadir hari ini, ujar Nabi, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Parubba muballighin, karena berapa banyak orang yang mendengar, orang yang muballighin hanya mendengar berita, au amin sami'in, lebih paham, lebih mengerti daripada orang yang mendengar langsung. Jadi jangan pernah berat hendak menyampaikan ayat-ayat Allah, jangan pernah merasa berat menyampaikan hadis Rasulullah, pesan-pesan kebaikan. Biar kita kada baik, kada baik sebaik nang perkiraan orang tu lagi. Tapi nangaran ini kebaikan, sampai karena balighu anni walau ayatan, kata Rasulullah, sampaikanlah fatwa dariku sekalipun satu ayat. Sampaikan, kisahkan. Karena memang kayak itulah keadaan yang diperintah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya sambungannya, fala tarji'u ba'di kufaran. Maka janganlah sekali-kali, kata Rasulullah, kalian kembali kepada kekafiran setelah aku tidak ada nanti. Fala tarji'u, maka janganlah kembali oleh kalian ba'di setelah aku tidak ada. Kufaran ai ilal kufar, mansubun bi isqatil hafid, temunya ilmu nahwunya. Kenapa makan nasab? Karena dibuang amil hafatnya. Harusnya tuh fala tarji'u ba'di ilal kufari. Maksudnya fala tarji'u ba'di kufaran. Jadi jangan ujar Nabi, setelah aku tidak ada kalian jadi orang kafir. Maka banyak benar wayah ini. Itu kan dulu jan Nabi Muhammad ada. Nah itu tuh ciri-ciri wah ini jadi orang kafir. Setelah Nabi kada ada lagi, peringatan Nabi Muhammad itu dianggap remeh, dianggap kada apa-apa, dianggapnya biasa-biasa aja. Ini nang ujar Syekh Abdul Qadir Jilani yang kalewatan paham. Nang kalewatan paham ni ia bisa berulah pahaman seorang. Karena merasa sudah pintar. Quran hafal. Menafsirkan sekehendak lawan akal pikirannya aja lagi. Bersyukur jadi diberi otak cerdas. Ini berbahaya. Kenapa? Karena kada pernah lagi memaham Al-Quran, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan penafsiran para ulama ahli tafsir, dan kada lagi menyampaikan Al-Quran itu sesuai dengan petunjuk. Lawan apa? Lawan hawa nafsu aja lagi.
Menurutnya nang kayak ini nang paling bujur. Biar kayak apapun tetap deklarasinya. Ada di propagandanya sudah tadi. Hubungannya ke atas tadi. Kenapa berani berbuat zalim terang-terangan terbuka karena takutan lawan azab Allah? Satunya merasa kada menerima di dalam dunia. Padahal Allah menunda-nunda itu mengakhirkan azabnya tadi untuk di hari kemudian. Kenapa kezaliman dibiarkan kelihatan merajalela di dalam dunia ini? Karena memang Allah sengaja supaya ketika meledak kena suaranya nyaring. Seduniaan orang tahu. Kada bakal bisa ditutup-tutupi lagi. Jadi aib tersendiri. Inilah yang disebut liyaumin tashkhasu fihil absar. Terbelalak kena mata orang berataan. Iya kalau itu tuh kan. Rame kena jadi buah bibir orang, jadi tontonan orang. Itu ngarannya yaumin tashkhasu fihil absar. Maka hati-hati bila hendak berbuat zalim. Kalau pindah kada kawa, kada sanggup menanggung sopan. Lalu akhirnya putus asa, mati kada beriman. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Peringatan sudah disampaikan Nabi. Fala tarji'u ba'di kufaran. Maka janganlah sekali-kali kalian kembali kepada kekafiran, kata Nabi, setelah aku tidak ada nanti. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Sebahagian kalian memotong leher sebahagian kalian yang lain, berbunuh-bunuhan. Setelah aku kadada ujar Rasulullah, lalu sesama umat Islam saling caci, saling serang, saling maki, saling ba'dukum yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Saling memotong leher yang satu dengan leher yang lain, berbunuh-bunuhan. Gara-gara mendukung kubu ini, dukung kubu ini, berselisih paham makalahi. Pertumpahan darah, kada peduli lagi sesama umat Nabi Muhammad. Kada peduli lagi sesama umat Islam. Nah ini yang dikhawatirkan, jadi syukur-syukur masih ada ulama-ulama kita yang mau dengan perhatian mau bekalah tadi itu. Supaya umat Islam ini kada tahambur. Sebab di akhir zaman ini Nabi sudah kada ada lagi. Yang kita pegangi siapa? Ulama. Ulama yang berpegang kepada ahlu sunnah wal jamaah sesuai dengan aturan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang disebut warasatul anbiya. Ulama yang benar-benar teguh memegang hukum-hukum Allah dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahayanya. Wa Muslim, riwayat daripada Imam Muslim an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi anillahi ta'ala, daripada satu perkataan yang diriwayatkan Nabi dari Allah Subhanahu wa taala, annahu qala, bahwa Allah taala berfirman. Berarti hadis qudsi ini, ya ibadi, wahai para hamba-hambaku, kata Allah, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya kata Allah, aku mengharamkan perbuatan zalim itu kepada zatku sendiri. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim itu kepada diri zatku sendiri. Wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu, dan aku jadikan pula perbuatan zalim itu, kata Allah, muharraman bainakum, haram pula di antara kalian. Sebagaimana aku haramkan perbuatan zalim atas zatku sendiri, maka telah aku jadikan perbuatan zalim itu, kata Allah, haram buat kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Jangan hendak zalim menzalimi. Bila dizalimi orang, jangan dibalas dengan perbuatan zalim. Wa Ahmad wal Baihaqi, riwayat daripada Imam Ahmad dan Imam Baihaqi an Ibnu Umar, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamati.
takutilah oleh kalian akan berbuat zalim. Fa inna dzulma, maka sesungguhnya perbuatan zalim itu zulumatun yaumal qiyamati, adalah kegelapan di hari kiamat. Lalu kadada beisi petunjuk arah, kenapa? Kadada cahaya. Kadada cahaya terang, kadada pembimbing. Zulumatun, lantaran berbuat zalim di dalam dunia. Banyak perbuatan zalim itu macam-macam. Maka orang tersebut di hari kiamat nanti tidak mempunyai pembimbing, tidak ada cahaya petunjuk, gelap gulita. Nangaran kadap, ada tahu berjalan arah kemana. Tujuan di akhirat itu dua aja. Imma kalanya masuk surga, imma kalanya neraka. Bilanya gelap kada hawa menuju surga yang terang, berarti gugurnya ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Wa syaikhani, riwayat daripada Bukhari Muslim, an Nabi Musa, annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, la yumli lidh-dhalimi fa idzan akhadhahu lam yuflithu. Summa qara'a wa kadzalika ahdu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimatun inna akhadhahu alimun syadid. Dari Abdullah bin Umar, takutilah perbuatan zalim, karena zalim itu kegelapan di hari kiamat. Riwayat Bukhari Muslim dari Abi Musa, Allah Subhanahu wa taala memberi tangguh, annallaha la yumli lidh-dhalimi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi tangguh, kita memberi tempo kepada orang yang berbuat zalim. Fa idza akhadahu, maka apabila Allah sudah mengambil siksa, apabila Allah menyiksa orang yang berbuat zalim, lam yuflithu, tidak akan melepaskannya lagi. Di dunia orang yang berbuat zalim ini Allah beri kesempatan, Allah beri tangguh, supaya apa? Diberi tempo oleh Allah supaya mau kembali, mau bertaubat, menyesal. Bilanya zalim kepada orang, sesali perbuatan zalim tadi, datangi orangnya yang telah diberbuat zalim, minta ampun, minta maaf. Sebab selama kada minta maaf kepada yang dizalimi, maka Allah kada memberikan maaf juga. Karena ini berkenaan dosa kepada makhluk. Lain kalau dosa dengan Allah. Ikam berbuat syirik, tinggal duduk di atas sajadah, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa hamba, diampuni. Tapi menikam menempeleng orang, ya Allah ampuni hamba, ya Allah terpukul si anu, ya Allah, kam kada pacang diampuni kecuali datangi orangnya dulu, bapadah minta ampun, minta maaf, memaafkan kadanya. Bilanya kada memaafkan, ciri Allah kada mampuni juga. Tapi mun sudah juga datang bagus-bagus meminta maaf, bujur-bujur, tapi nya masih kada mau memaafkan, Allah taala Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Dengan syarat itu tadi, kalau yang dizalimi tadi kita memakan hartanya, mengambil hak miliknya, kembalikan. Ujarnya ulun kada bakal memaafkan pian kecuali pian membulikakan duit ulun nang pian pakai semalam, nang pian ambil semalam. Nah mau kada mau tuh syaratnya diampuni tadi, syaratnya dimaafi, wajib membulikakan duit nang dirampas tadi, bulikakan. Bila kada dibulikakan, alamat Allah taala kada bakal maampuni. Sepujarnya ulun ampuni aja pian, ulun maafkan aja pian dengan syarat harta ulun nang pian ambil semalam bulikakan dulu. Bila pian bulikakan, ulun terima, maaf pian. Kan mencari maaf. Merasa sudah berbuat salah, berbuat zalim. Asy-Syaikh Idris, abahnya Imam Syafi'i, gara-gara tak ambil buah delima larut di sungai aja. Padahal kan ada ampunnya. Buah delima larut di sungai ini kan tahu ini ampun siapa lah. Mun di dalam hukum Islam itu sebenarnya boleh diambil. Ini larut juga itu di sungai. Ada ampun siapa-siapa juga. Cuman saking waraknya sidin, apik menjaga diri, jangan sampai temakan ampun orang, namun orang kada mengizinkan, berarti berbuat zalim. Dicari sidin. Minta ampun, minta maaf lawan orang na ampun buah delima. Ini delima pian kah? Ulun lihat pohon delima pian condong ke sungai Nil dan ada buahnya masak. Ulun dapat sebiji larut.
2 kilo kalau di hilir sungai. Ulun cari pohon delima kada ada nang berbuah kecuali delima pian ini aja nang berbuah. Kayaknya buahnya mirip juga. Sudah seigutan masuk ke dalam parut ulun. Hendak minta izin, minta hal dihalalkan, minta diridhakan ni buah delima ni ulun salah. Memakan berdahulu sebelum minta izin kepada si pemiliknya. Ujar nang ampun delima. Ini orang hebat ini. Orang hebat ini. Delima larut segigitan aja ia datang ke sini minta halal, minta ridha. Ini orang hebat ini. Bisa ujar Sidin, ku halalkan, aku ridhakan dengan 2 syarat. Nah ujar Imam Muhammad Idris, bapaknya Imam Syafi'i ini. Apa syaratnya? Syarat yang pertama, ikam kerjakan dulu, hanya syarat kedua aku berikan. Syarat yang pertama, kamu harus menanam 2 galangan buah delima dahulu sepanjang tanah kau ini. Cangkolakan, tanamiakan buah delima. Itu syarat yang pertama. Paksa Sidin mencangkol. Baulah 2 galangan menanam buah delima. Tuntung sudah ditanam. Kayak apa diridhai ka sudah pian halalkan ka buah delima na ulun makan belum ujar Sidin. Itu baru syarat pertama. Syarat pertama sudah dikerjakan. Syarat yang kedua, ini yang terakhir. Ayo habis ini ku ridhai semuanya. Baik, ujar Tuan Imam Muhammad Idris, syarat nang kedua pulang, ulun hakuni aja menjalani apa? Ujar si ampun delima, ikam harus mau menikahi putriku. Orangnya kada berisi tangan, kada berisi mata, kada bertelinga, kada berbatis, bulat kayak semangka. Mbah, pemuntung kada, pemata kada, bertelinga kada, bertangan kada, berbatis kada, pada bulat kayak semangka. Tadiam Imam Idris memikirkan, cuman ini bila kada dituruti, kada bakal dapat ridha. Sama aku sudah zalim mengambil hak orang tanpa izin. Ulun terima. Tabila ulun nikah malam ini jarang Sidin, ikam ku nikahkan. Nikah. Datang lawan keluarga dinikahkan. Mbak sudah ijab kabul, qabiltu nikahaha bil mahril mazkur. Ku terima nikahnya si Fulanah binti Fulan ini dengan mahar tersebut. Ujar nang abah, datangi bini ikam di kamar. Sudah juga ikam nikahi, lihati datangi sana. Masuk kayak Sidin. Yang penting sudah diridhoi tadi, makan delima seigutan tadi sudah halal jadinya, jadi darah daging. Begitu Sidin masuk ke kamar, takajud. Sekalinya bibiniannya ini bungas, bercahaya orangnya, cantik jelita, lengkap anggota tubuhnya. Ada tangannya, ada kakinya, berkepala berbuah, cantik rupawan orangnya. Keluar Sidin. Yang mana je Sidin bini ulun bah, pinanya lain. Sepian berkisah lawan ulun, anak pian kada bertangan, kada berbatis, kada bertelinga, kada bermata dan kada ada panca inderanya. Hayalan ulun anak pian tu bulat kayak semangka bisa kita. Berbatisnya kada ada, pasemuan kada ada. Ujar Sidin, itulah bini ikam sudah. Itulah anak orang sudah aku ridhakan nikah kepada engkau. Kupadahkan ia kada berbatis karena ia kada pernah berjalan keluar dari rumah ini untuk bermaksiat. Kukatakan anakku tidak mempunyai tangan karena tangannya kada pernah dipergunakannya untuk bermaksiat. Semua muntungnya kada pernah bermaksiat, matanya kada pernah bermaksiat, semua anggota tubuhnya kada pernah bermaksiat. Jadi seolah-olah jasin ku pandang tidak ada. Artinya tidak ada kemaksiatan pada anggota tubuhnya. Untung benar dapat orang bersih yang kayak ini. Wayah ini mencari yang kayak itu betuhukan kada ada lagi. Samunyaan second hand. Berataan bekas tangan orang samunyaan. Biar hendak ke unjut kampung mana aja ikam mencari. Tatap na orang bekas tangan orang. Ada kau dia apa-apai. Ngalih bercari.
Cariakan pangguru jangan kayak itu. Mun ada apa gak sadikam? Rupanya tuan gurunya tuh hok juga cari juga. Kadang dapat juga. Kalau ada tuh luar biasa. Ini terjadi pada Al-Imam Idris. Kawin sidin. Kemudian si anak Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Imam Syafi'i. Anak dari perempuan yang kada pernah bermaksiat tadi. Keluar ya Imam Syafi'i. Umur 7 tahun sudah hafal Quran. Umur 9 tahun sudah hafal Muwatta kitabnya Imam Malik. Umur 12 tahun sudah hafal hadis Rasulullah. Jutaan hadis Nabi yang dihafal. Bukan ratusan ribu lagi. Jutaan hadis Nabi yang dihafal. Lengkap dengan sanad dan perawinya. Maka di zaman itu umur 15 tahun. Sidin sudah berfatwa di Madinatul Rasul. Disebut dengan fatwa qadim. Lalu ketika beliau berumur 28 tahun. Umur 35 tahun Sidin berfatwa lagi di masjid. Disebut fatwa jadid. Kaul qadim lawan kaul jadid. Kaul lawas lawan kaul tuhal lawan kaul baru. Imam Syafi'i di umur 54 tahun kurang lebih Sidin berpulang ke rahmatullah. Ada sampai 60 ada umur Imam Syafi'i. Ini buah dari orang yang kada hendak ada zalim sedikit pun di dalam kehidupannya. Si anak cerdasnya nak kayak Imam Syafi'i. Dan ini contohlah Allah Ta'ala memberikan gambaran kepada kita. Jadi Allah menunda-nunda bagi orang zalim itu supaya mau bertaubat. Cuma bilanya kada mau bertaubat, fa idza akhazahu lam yuplithu, bila Allah menyiksanya maka tidak akan melepaskannya lagi. Summa qara'a, kemudian Rasulullah membacakan ayat Quran, wa kadzalika akhdhu rabbika. Demikianlah azab daripada Tuhanmu idza akhadzal qura, ketika Allah memberikan siksaan kepada penduduk kampung. Wa hiya zalimatun, yang mereka itu yang dia penduduk kampung tadi zalimatun, zalim, telah berbuat zalim. Inna akhzahu alimun syadid, sesungguhnya siksa Allah, sesungguhnya azab dari Allah alimun syadid, sangat pedih dan sangat kuat. Mun sudah Allah memberikan siksa, maka kada ada lagi yang bisa menangkalnya. Kenapa Allah ulur-ulur orang zalim tadi kada diberikan teguran dan siksa? Supaya mau bertaubat kembali ke jalannya, menyesali perbuatannya, memohon maaf kepada orang yang sudah dizaliminya. Bilanya kada mau, fa idza akhadhahu, bila Allah sudah menimpakan siksa kepada orang tersebut, lam yuplithu, maka tidak akan melepaskannya lagi. Habis tuh mulai di dunia sampai ke alam barzah, dari alam barzah sampai ke hari kiamat, siksa semuanya aja lagi yang dihadapinya. Kenapa? Karena sudah diberi kesempatan untuk bertaubat, tapi kada mau bertaubat. Mana kesempatan itu? Nah buktinya Allah menunda-nunda sampai inya mati. Itu Allah Ta'ala kada menyiksa di dunia. Itu tanda Allah berkasih sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Muslim an Nabi Hurairah wallahu alam bisawab. Karena kita sambung pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. Iyyakum na'budu wa shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna uluman nafi'an alaina warzuqna fahman. Nas'aluka ya Allah ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikal muqarrabin. Syukur sabirin nabatal muhbitin wa anul khaifin wa ihlasal muqinin wasturna ya Allah. Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina wa la tazhab barakati ulumihim anna kullana wa lahum ya rabbal alamin. Waj'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum